To Bosco Campus Vision, this is Rani, Assistant Professor, PG Department of Commerce, Don Bosco College, Kottayam. The last classes we learned what is post sheet, meaning of post sheet, what is the format of simple post sheet, etc. Today we are going to discuss how to solve a problem, and how to prepare a post sheet, how to prepare a simple post sheet. I read the question. The following information relates to a toy gun manufacturing company for the 3 months ending 31st March 2015. Direct material consumed rupees 18,000, direct labor paid rupees 12,000, direct expenses rupees 4,000, factory overheads rupees 6,000, administrative overhead rupees 4,500, selling and distribution overheads rupees 2,500. Then 1000 units of toy guns are produced during the period, and all the units produced are sold at rupees 55 per unit. At rupees 55 per unit. Prepare a cost sheet showing prime cost, factory cost, cost of production, cost of sales, profit or loss. Friends, first of all, read the question carefully. Then, how to prepare a cost sheet. Okay, നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഒരു കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. Okay, this is the format of cost sheet. This is the format of cost sheet. Heading cost sheet. Then for 3 months ending 31st March 2015. ആദ്യം നമ്മുടെ ഹെഡിങ് എഴുതുന്നു കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പീരീഡ് ആണ്. ആ കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് ഏത് പീരീഡിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. For 3 months ending 31st March 2015. Okay. Then how many units produced എന്നുള്ളതാണ്. Number of units 1000. Number of units 1000. Okay. Then നമ്മുടെ കോളംസ് ശ്രദ്ധിച്ച് ഫസ്റ്റ് കോളം particulars column, second total column, then per unit column. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ particulars column, then total cost, then per unit cost ആണ്. Okay. Then നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ കൺസ്യൂംഡ് ആണ്. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ കൺസ്യൂംഡ് rupees 18,000. അപ്പം 18,000 rupees spent for 1000 units. 18,000 rupees spent for 1000 units. So per unit is 18,000 divided by 1000. That is 18. Okay അല്ലേ? Per unit കോളത്തിൽ എങ്ങനെ ഫിഗർ എഴുതുന്നത്? 18,000 ആണ്. നമ്മുടെ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 18,000 ആണ്. അത് എത്ര യൂണിറ്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്? 1000 യൂണിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പം 18,000 divided by 1000, that is 80 per unit. Okay. Then second, direct labor rupees 12,000 per unit 12. 12,000 divided by 1000, that is 12. Okay. Then direct expenses 4,000. 4,000 rupees spent for 1000 units. So 4,000 divided by 1000 rupees 4. Then prime cost, total of all direct item. Total of all direct cost ആണ് എന്തെന്ന് പറയുക? Prime cost. Prime cost എത്രയാണ്? 18,000 plus 12,000 plus 4,000. That is 34,000. Prime cost എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? Prime cost എന്ന് പറയുന്നത് 34,000 ആണ്. Per unit prime cost എന്ന് പറയുന്നത് 34 ആണ്. 34. Per unit prime cost എത്രയാണ്? 34. That is 34,000 divided by 1000. That is 34. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മൂന്നും കൂടെ ടോട്ടൽ ചെയ്ത ഫിഗർ ആണെങ്കിൽ മതി. ഓക്കെ. Then add factory overhead. Prime cost കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ്സ് ആഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ്സ് ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 6,000 ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് 6,000 amount spent for 1000 units. So per unit 6,000 divided by 1000, that is 6. Okay. അപ്പോൾ prime cost plus factory overhead, that is the work cost or factory cost. Work cost or factory cost ആണ്. അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും? 34,000 plus 6,000, 40,000. 34 plus 6, that is 40. Okay അല്ലേ? Then വർക്ക് കോസ്റ്റിനോടൊപ്പം എന്താ ആഡ് ചെയ്യുക? അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓവർഹെഡ് ആഡ് ചെയ്യുക. വർക്ക് കോസ്റ്റ് പ്ലസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓവർഹെഡ്, ദ റിസൾട്ട് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ. അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓവർഹെഡ്സ് 4,500 ആണ്. 4,500 rupees spent for 1000 units. So per unit 4,500 divided by 1000, that is 4.5.
എത്രയാണ്? rupees 4.5. That means 4 rupees and 50 പൈസയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ കിട്ടും. കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ 44,500, then 44.50. That means 44 rupees and 50 പൈസയാണ്. ഓക്കെ, then കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനോടൊപ്പം എന്താണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്? സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓവർഹെഡ്. കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനോടൊപ്പം എന്താ ആഡ് ചെയ്യുക? സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓവർഹെഡ്. സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എമൗണ്ട് 2,500 ആണ്. 2,500 rupees spent 4,000 units. So per unit 2.50. അപ്പം rupees 2.50 ആയിരിക്കും എന്തെന്ന് പറയുക? പെർ യൂണിറ്റ് കോളം എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലസ് സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓവർഹെഡ് എന്ത് കിട്ടും? കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് ഓർ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് കിട്ടും. കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് ഓർ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ്. അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും? ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് 44,500 plus 2,500 47,000 ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. പെർ യൂണിറ്റ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 47 ആണ്. ഓക്കെ അല്ലേ? ഇനി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന 1000 ടോയ് ഗൺസ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. അത് 1000 എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? എൻ്റയർ യൂണിറ്റ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? സോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 55 പെർ യൂണിറ്റ് ആണ്. റുപ്പീസ് 55 പെർ യൂണിറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ 1000 into 55, 1000 യൂണിറ്റ്സ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. അത് എത്ര രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുന്നു? 55ന് വിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ 1000 into 55, അത് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എഴുതുന്നു? 55,000 എഴുതണം. അപ്പൊ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് എഴുതാനുള്ള സ്ഥലം ഇടുക. പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐറ്റം ഉണ്ട്. അത് എഴുതാനുള്ള സ്ഥലം ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് എഴുതുന്നു? സെയിലിന്റെ എമൗണ്ട് എഴുതുന്നു. സെയിൽസിന്റെ എമൗണ്ട് എത്രയാണ്? 1000 യൂണിറ്റ് into 55 റുപ്പീസ് ആണ്. ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പൊ 55,000 റുപ്പീസ് പെർ യൂണിറ്റ്. നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിന് ഡയറക്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഒരു യൂണിറ്റ് എത്ര രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുന്നു? 55 രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. ആ 55 നമ്മൾ പെർ യൂണിറ്റ് കോളത്തിൽ എഴുതും. ഓക്കെ, ദെൻ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റും സെല്ലിംഗ് പ്രൈസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്. The difference between total cost and sales is the profit or loss. അതായിരിക്കും എന്തെന്ന് പറയുക? ലാഭം അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടം എന്ന് പറയുക. അപ്പൊ നോക്കാം, ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് 47,000 ആയിട്ടുള്ളൂ. നമ്മുടെ സെയിൽസ് എത്ര കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്? 55,000 കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. 47,000 രൂപ കോസ്റ്റ് ആയത് നമ്മൾ എത്ര രൂപയ്ക്ക് വിറ്റിട്ടുണ്ട്? 55,000 രൂപയ്ക്ക് വിറ്റിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ റിസൾട്ട് എന്തായിരിക്കും? പ്രോഫിറ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് എടുക്കുക. ആ ഡിഫറൻസ് 8,000 റുപ്പീസ് ആണ് കിട്ടുന്നത്. ആ 8,000 റുപ്പീസിന്റെ നേരത്തെ എന്ത് എഴുതുക? പ്രോഫിറ്റ്. നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മിസ് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രോഫിറ്റ്. ഓക്കെ, പെർ യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എത്ര കിട്ടും? 8,000 ആണ്. എത്ര യൂണിറ്റിന്? 1000 യൂണിറ്റിന്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പെർ യൂണിറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എത്ര ആണ്? 8 ആണ്. ഒരു യൂണിറ്റിന്മേൽ എത്ര രൂപ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും? 8 റുപ്പീസ് ആണ് കിട്ടുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ 47,800 കിട്ടിയത് എങ്ങനെ? 55,000 മൈനസ് 47,000 ആണ് പെർ യൂണിറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ 55 മൈനസ് 47, ദാറ്റ് ഈസ് 8. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഒരു സിമ്പിൾ കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? Dear students, watch the videos carefully and then try to do the homework. The question is, the following information relate to a manufacturing company for the 3 months ending 31st March 2014. Direct material consumed 66,000, direct labor cost 24,000, direct expenses 10,000, factory overheads 12,000, administrative expenses 8,000, selling and distribution overheads 4,000. 1,000 units are produced during the period and the entire production is sold at rupees 150. Prepare a cost sheet showing prime cost, factory cost, cost of production, cost of sales and profit or loss.